እስቲ ተመልሶ እየመጣ ነው መሰለኝ። ካልሆነ ለምስጌ ላኩለትና እሱ ፕሬዘንት ያደርጋል። አንድ የለሞከርና እዛ ኦኬ አሁንም ያው ነው። እስቲ በቃ መስገ አሁኑኑ ልላክልህ በቴሌግራም። እሺ ኦኬ ኮፒ መጣ መስገ ኦኬ በቃ ክፈተው ደርሷል መሰለኝ። ደርሶኛል። እሺ ጀምሬዋለሁ። መጀመር ትችላለህ። ኔክስት በለኝ። ቀጣዩን ፓወርፖይንት እንሰራለን። ኔክስት በለኝ። እሺ ኦኬ እኔ እንትን ላይ ያንተ ፒክቸር ነው የሚታየኝ። ፕሬዘንቴሽኑ አይታይም? አዎ ያንተ ፒክቸር ነው የሚታየኝ። ምናልባት ኦኬ ኦኬ በቃ ከእንትን ፕሬዘንት ላይ ሞባይል ላይ መጥቷል። ኦኬ እንግዲህ ሳይዙ በጣም ትንሽ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ኮምፒውተር ላይ እንደገና ወጥተህ ተመልሰህ ግባ። ምናልባት ኮምፒውተሩ ላይ እንደዛ ሆኖ ነው። ኦኬ እንደገና እንትን ልክ ነህ። እሱን እንትን አላልኩም። ኦኬ እሺ ሚዩት ላይ ፕሮፌሰር ድምጽ አይሰማንም። Okay, so it is from the book of the book Engaging with God, Biblical Theology of Worship by David Peterson. Chapter 8 of that book, which is entitled with Book of Hebrew and Worship of Jesus. And here are members of the group. And let me get a little slide. Just go next. Misgan, yeah, this is the presentation outline. Next. Okay. Yeah. So as an introduction, Hebrews offer the New Testament, which is richest theology of worship, and it reinterprets Old Testament cultic and categories through Jesus Christ. And as to this author's view, worship is not ritual performance or sacred space or repeated sacrifice. Rather, it is confident access to God through Christ, and Christ-centered and covenantal and heavenly. Go to next.
Yeah. So he reinterpreted, according to this book, worship is reinterpreted in Christ. That means, as Old Testament categorizes it and redefined in terms of sanctuary, sacrifice, priesthood, and covenant, as well as altar, which is fulfilled entirely in person and work of Jesus. And Hebrews challenges here ritualistic and location-based on worship practices. Whereas in terms of superiority of Christ's work, Hebrew contrasts old covenant worship and new covenant worship in Christ. So he tries to view this way, okay, the old and the new covenant worship, the new one in Christ. So the old covenant is divinely instituted, by the way, and it is provisional and anticipatory. Whereas the new covenant is a final and complete, which is mediated by Jesus Christ. So next. Yeah. So when a comparison is made in terms of sacrifice, it is superior sacrifice. That is, in the old covenant, a repeated animal sacrifice is presented, and its role is simply external cleansing only. Whereas when we come to the new one, the new covenant in Christ, it demanded Christ's sacrifice, and it is once for all, by the way. In the old covenant, every time an animal sacrifice is continuing, it will not stop at some point. Whenever there is sin, there is a sacrifice. Animal sacrifice is continuing. But Christ's sacrifice is once for all, and it cleanses not only superficially, it cleanses our conscience, secures eternal atonement. And for this, there are key texts from Hebrew chapter 9, verse 1 to 14, and chapter 10, verse 10 to 14. And when we compare the priesthood in OT and the New Testament one is a superior priesthood, which is by Jesus Christ himself. Jesus is the high priest and order of Melchizedek, and it is not Levitical like in that case of the Old Testament. Characteristics, when we compare in terms of characteristics, it is eternal, sinless, and lives forever. Intercede. Okay, that means for the case of the Old Testament priest, he is not that much eternal, and he himself is sinful, by the way. That is the main difference. And key texts for this one are given in Hebrew chapter 7, verse 16 to 28. Next, please. Okay. When we compare in terms of, it is, by the way, Christ-centered. That means heavenly sanctuary and the very presence of God, and not man-made tabernacle. በሰው እጅ ያልተሰራች ናት። በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ያለችው በሰማይ የምትገኘው፣ ይሄኛው ግን በሰው እጅ የተሰራ ነው። And it's not man-made. And the new covenant, as it is given in Jeremiah chapter 31, and it fully forgive, it is having full forgiveness and inward transformation. Whereas worship now is centered on Christ's heavenly ministry.
And with respect to access to God through Christ, it is just using Christ himself just took his blood to the heavenly tabernacle. So it is through Christ's blood, and true worship is made possible only by the blood of Jesus. Therefore, access is the objective, and it is covenantal, and at the same time secured by Christ's death. And it gives also confidence to enter the most holy place, as it is given in Hebrew chapter 10, verse 19. Next, please. It means that no more earthly mediator. It doesn't demand earthly mediator as in the case of the Old Testament ones. And access to God is no longer through science, through angels, through sacred places, through ritual journeys, as the Old Testament Israelites do. በዛ መልኩ አይደለም። በቃ ቀጥታ ነው የሚሆነው ግንኙነቱ። earthly mediator አይፈልግም. So worship is direct through Christ alone, and living high priest in heaven. And you can just refer John chapter 4, verse 21 to 24. That means worship is in spirit and in truth. So drawing near the heart of worship. That means repeated exhortation in Hebrews. It draws near ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ ያስችላቸዋል. Hebrew 4, chapter 16 and 10:22. And there is a radical shift from all the Old Testament restrictions. There are lots of restrictions in the Old Testament. This gives a radical shift from that restrictions. All believers invited with confidence. Okay, next. ምስጋን ወደሚቀጥለው so what is the meaning of drawing near? It means it is relational. That means faith replaces fear and ritual. There is a great fear in the case of Old Testament tradition. መዓት ይመጣብናል ብሎ መስጋት መፍራት አለ. even ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሊቀ ካህኑ በአመት አንዴ ሲገባ ገመድ ታስሮለት ነው የሚገባው። ልሞት ይችላለሁ ብሎ ይሰጋል። ስጋቶች አሉ። ይሄ የለም እዚህ ጋር ሪሌሽናል ነው። faith replaces fear and ritual. It is positional, meaning that and ongoing prayer and perseverance and dependence, as well as worship is permanent status, not a special moment. ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን በአመት አንድ ጊዜ የሆነ በሚኖራቸው እንትን እየሄዱ ነው እንትን የሚያደርጉት። አሁን ግን እንደዛ ስፔሻል ሞመንት መጠበቅ አያስፈልግም። So worship as a lifestyle, worship extends beyond sacred spaces. Believers offer sacrifices of praise. Okay, የአምልኮ መስዋዕት ነው የሚያቀርቡት, as it is mentioned in Hebrew chapter 13, verse 15. Public confession of Christ, thanksgiving and allegiance, and entire life redefined as worship. So next, please. ምስጋን ወደሚቀጥለው. I mean the next ethical worship. Okay, please. Okay, with regard to ethical worship, pleasing sacrifice includes doing good, okay, and sharing with others, and hospitality, moral integrity,
and perseverance in suffering. This is what we Christians of this day mostly lack. Okay, lack of integrity is there, but it is part of sacrifice. It is ethical worship. We call it ethical worship, as it is mentioned in Hebrew chapter 13, verse 16. And outside the camp, that is believers called to identify with Christ's rejection. Okay, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሪጀክት ተደርጓል። ልክ እንደዛ ሁሉ ሪጀክት ልንደረግ እንችላለን። Okay, it is part of worshiping God. Okay, rejection and መቀበል. So identify with Christ. We have to identify ourselves with that of Christ's rejection. Look, ጌታ ሰዎች እንደናቁት እንደተውት እኛም ልንናቅ ልንተው እንችላለን። Live false security in religious system, and worship involves, by the way, faithful allegiance and willingness to suffer with Christ. So next. Hopefully the next, maybe the last one, I don't know. Yeah. Now, here in this table, we can make a comparison between the two covenants, the shift in worship, in terms of the shift in worship. If you just take the sanctuary, in the case of all the covenant, it was earthly tabernacle, but in the case of new, it is heavenly Jerusalem. Okay, ሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም ነው የምንጠብቀው፣ በሰማይ ያለውን ቤተ መቅደስ ማለት ነው። Sacrifice repeated animal blood now in the case of the old one, but here Christ once for all, and we have to praise for that. And priesthood, it is Levitical in the case of the old covenant, whereas it is Christ and all believers in the case of the new covenant. Regarding focus, external purification in the case of the old covenant, but here cleansed conscience. Okay, ህሊናችንን ጭምር የሚያነጻ እንደሆነ እንመለከት። በኦልድ ቴስታመንቱ ኤክስተርናል ፒዩሪፊኬሽን ነው፣ ኃጢአትን መሸፈን ብቻ ነው የሚያደርገው። So Hebrews emphasize what we call episynagogue. That means simply a gathering together. They just do አብሮ ህብረት ማድረግን ያደርጋሉ። So what is the purpose of this gathering? It is mutual encouragement. Okay, they encourage each other, steering love and good deeds, and also guarding against apostasy. የስህተት አሰራር የስህተት አስተምሮ ሲሆን አንዳችን ሌላችንን እንጠብቃለን፣ እንደገና ደግሞ ፍቅር እንለዋወጣለን፣ አንዱ ሌላውን ኢንካሬጅ ያደርገዋል። ይሄ እንትን አለው ማለት ነው። ይሄ ልምምድ አለ በአዲስ ኪዳን። Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 mentions about this. And next. Yeah. So when based on this, we do have two important things that I have to raise: earthly gathering and heavenly reality here. Local churches in general reflect heavenly Jerusalem. Okay, የምንጠብቃት በሰማይ ያለችውን አዲሲቷን ኢየሩሳሌምን እንጠባበቃለን። So worship and gatherings strengthen perseverance, አንዳችን ሌላችንን ማበረታታት, and prepare believers for the city to come. The city to come is Jerusalem. And worship fuels endurance in faith. Okay, በእምነታችን እንድንጠነክር ያደርጋል፣ fuel ያደርጋል worship. So in conclusion, I can say Jesus alone offers perfect worship. Believers participate through confident access, obedience, perseverance, and praise. And worship is therefore rooted in the cross and oriented towards heaven, and lives daily in gratitude for unshakable kingdom. And next, I think the next is thank you for your attention. ጨርሻለሁ።
ቴንኪው እናመሰግናለን። ስለዚህ አሁን አጠር አድርገን ጥያቄ ብቻ እንመልስና በ10 ደቂቃ ውስጥ ማክሲመም ሌሎቻችሁ ሶስቱ ግሩፕ ቀጣይ ሳምንት አርብ ነው የሚሆነው ታይም ስለሌለን ጥያቄ ብቻ እንቀበል። እሺ ዘላለም እና ሶስት ሰው አንስቷል። እሺ ዘላለም እሺ ታንክ ዩ ሶ ማች አቅራቢዎቹም በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ የሚል ሀሳብ ነው ሲያቀርቡ የነበረውና የብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን የአምልኮ ስርዓቶቹን ኮምፓሪዝኑ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን እኛ ስናጠናው መጀመሪያ በተለይ ከኦልድ ቴስተመንት ጋር ተያይዞ ያለ ከፍርሃት ጋር ተያይዞ በተለይ ሪቨረንስ ወይም ቬኔሬጅ የሚባለው ከአክብሮት ጋር የተያያዘ አይነት ፍርሃትን ነው። ለምሳሌ የምንፈራውን ሰው የምናከብረውን ሰው እንዴት ፊት ለፊቱ ልንናገር እንዴት እንደማንችል አይነት ነገር ነው የብሉይ ኪዳኑ አሰራር ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምናልባት የአዲስ ኪዳኑ እዚህ ሲያቀርቡ ያየሁት ፍርሃትን አይነት ነገር ይሄ ከመንቀጥቀጥ ምናምን አይነት ነገር ጋር ብዙ እንደሌለ ፕሮፌሰር ሲሳይ ሲያቀርቡት ነበርና በት ዊላክ ዛት በዚህ ዘመን እኮ ባይዞ እግዚአብሔርን በመፍራት ማምለክ ያቃተን ያለንበት ዘመን ላይ ነውና እንዲህ አይነቱን ነገር በምን አይነት መንገድ እንዳነሱት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ፈርተነውም ልናመልከው የሚገባል ምክንያቱም ታላቅ አምላክም ስለሆነና ይሄኛው እንትን ነው ፍርሃት የለበትም የሚለው መደምደሚያ ላይ ግን ምናልባት መጽሐፉን በዛ ልክ ያንን ነገር ካደረገ አጌንስ ስክሪፕቸር ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ትንሽ ክላሪፊኬሽን ቢሰጠኝ። ቴንኪዩ ጥያቄውን መመለስ የምትችሉት ከገነትና ከፕሮፌሰር ሲሳይ ውጪ ያላችሁ የግሩፕ አባላት ብቻ ናችሁ። እንጨምር እንደምስከ ጥያቄዎችን አንድ ላይ ወይስ? እሺ መጀመሪያ ይመለስና ተከትሎ እንትን እንላለን። እሺ የግሩፕ አባላት መልሱ። እሺ ኦኬ አስተዋል ያ አሁን ወንድሜ ዘላለም ያነሳው እሹ ከዕብራውያን ላይ በዚህኛው ቻፕተር ላይ እንደገናም ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 12ም ላይ እግዚአብሔርን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የምናመልክበትን ጸጋ እንያዝ የሚል ሐሳብ የተነሳ ስለሆነ ነው ነገሩ ወደዚህ ምዕራፍ መሸጋገር ያለበት እንደሆነ ምክንያቱም በዛው በብሉይ ኪዳኑም በተመሳሳይ የእግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች በሚያቀርቡት መስዋዕትም በፈሪሃ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚያቀርቡት በመታዘዝም ስለሆነ ተንቀጥቅጠው ምክንያቱም ነው ያንኑ ምክንያቱም ኃጢአተኞች እንደሆኑ ስለሚገባቸው ይሄኛው ግን ለየት ያደረገው የብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት ስርዓት ማለት ካህኑ የራሱን ደም ይዞ አልነበረም የሌሎችን የኮርሞች የፍየሎች የበጎች ደም ይዞ የሚቀርብም ቢሆን በዛ ስርዓት ነው። ይሄኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የበለጠ እንድናከብረው እንድንፈራ እንድንቀጠቀጥ የሚያደርገው የራሱን ደም ነው። ለምን ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ይህንን ደም የረገጠ እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የሚብስ ቅጣት ይቀበላል ስለሚል በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ነው ይሄን ደሙን ላለማክፋፋት መስዋዕትነቱን ላለማክፋፋት ትልቅ ቫልዩ ያለው የሚለውን በፕሬዘንቴሽኑ የቀረበው ነገር አለ። ህሊናን ከማንጻት አኳያ ኃጢአትን ከማስተስረየት አኳያ የቀረበው ነገር ስላለ ነው ይሄንን ለማለት የተቻለው ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ቴንኪዩ አስፈሽ ሀልከኖ ጨምርና ከዛ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። አዎ የተነሳ ይሰማል ወንድም አስፋው ራሱ በትክክል ነው ያስቀመጠው እና ፍርሃቱ የኦልድ ቴስታመንት እና ኒው ቴስታመንት በእግዚአብሔር እንደኔ በፍርሃት በእግዚአብሔር ፊት በደንብ መስዋዕትን ማቅረብ የሚገባን እንደሚገባኝ በኒው ቴስታመንት ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ያኔ በብሉይ ኪዳን ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመምጣት ራሱ ኮንፊደንስ እና አቅምም የለም። አቅም ስለሌለ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ራሱ አጥያት የት ቦታ የት ራሱ አጥያቱ ራሱ የት እንደሚያስቀምጥ
የራሱን ሸክም የት እንደሚያስቀምጥ ግራ ስለሚገባ በጣም ሸክም ስለሚሆንበት በጣም ስለሚከብድበት ሰው ወደ እግዚአብሔር ለመፍራት ለመምጣት ይፈራል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ሰው ኃጢአትም እያለው በመቀጥቀጥ ሆኖ ማለት ነው እየፈራው በፍርሃት ኃጢአቱን ወደ እግዚአብሔር ለማምጣት ሸክሙን ወደ እግዚአብሔር ለማምጣት ያለ ፍርሃት ይቀርባል ማለት ነው። ፍርሃት የተባለው በድፍረት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት የምናመጣበት የምንመጣው እንትን ነው። ካራኑ ምንድነው? በኦሮመኛ ነው። በአማርኛ እንትን ሐሳብን ብዙ መግለጽ ስለማልችል ነው። ይገባቻል ብዬ አስባለሁ። በእግዚአብሔር ፊት አቅማችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ነገር ስለኛ ስለሰራ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ኃጢአተኞች ብንሆን እንኳን ያለ ፍርሃት ነው ወደ አባታችን ፊት ለፊት የምንቆመው ማለት ነው። ወንድም አስፋው ራሱ በጣም ቁጭ አድርጓል። እሱ ያለው ፍርሃት ማለት ያለ ፍርሃት በድፍረት በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትም እየሰራ እየተጨማለቀ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ሳይሆን እንትን አለ እኔ ለኔም ቆማለ ብሎ ያለ ፍርሃት መምጣት ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው። ቴንክ ዩ። እዚህ ተጨማሪ ማድረግ የምትፈልጉ አባተ እጅ አውጥተሃል በል። እሺ ምናልባት በተነሱት ሀሳቦች ላይ ተስማምቼ የተነሳው እዛ ጋር የተነሳው ሀሳብ እንደው ሪላክስድ ከመሆን ጋር የተያያዘ ሁኔታን የሚደግፍ አይነት ዲስፕሌይ አይደለም። ይልቁን እዛ ቦታ ላይ ወይ የአስተምሮም መላላትን አይነት ሁኔታዎች የሚያሳይ ሳይሆን ቅርበትንና ግንኙነትን ዲስፕሌይ ለማድረግ የመጣ ነው ያ እና አማኞች እግዚአብሔርን አክሰስ ለማድረግ እና እግዚአብሔርን ለመቅረብ እድል አግኝተዋል ማለት ለማመጽ ነፃነት አግኝተዋል ወይም የሆነ ኤንቫይሮንመንት ላይ የሚፈልጉትን ለማድረግ የተፈቱ ናቸው ማለት አይደለም። አንድ አካል ላይክ አይደለም እግዚአብሔር ሌላም አንድ ባለስልጣን የሆነ አካል ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ ቅርበት ቢያሳይና እኛ መካከል ቢገኝ ያንን ሰውዬ እኛ መካከል ስለተገኘ ላይክ ሚስቢሄቭ እናደርግበታለን ማለት አይደለም። ይሄኛው ኮንሰፕት ከሪሌሽን ጋር ወይም ከግንኙነት መቅረብ ጋር በክርስቶስ እግዚአብሔርን ለመቅረብም ለመንካትም ለሰው ልጅ የተሻለና እጅግ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ እንደተከፈተለት ለማሳየት እንጂ የሰዎችን ነፃነትም ይሁን ሌሎችን የፈለጉትን ወደ ማድረግ የመሄድ አይነት ሁኔታዎች የሚደግፍ ዲስፕሌይ አልነበረም እዛ ላይ። ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ አባተ። ጂሶዋና ገነት ደረጀ የሚያነሳውን ጥያቄ ትመልሳላችሁ። ደረጀ ጥያቄን አንሳ። ምናልባት ምስገኝ መልካም እሺ ምስገኝ ይሰማል? ይሰማል። የደረጀን ጥያቄ ነው የምትመልሱት ምናልባት ነው። ኦኬ እሺ። እዚህ ላይ ምናልባት አንድ ፕሮፌሰር ያነሱት ሀሳብ አንድ ነገር ጥያቄ ነው ያለው። አይ መልስ ለመመለስ ነው። ምናልባት እሳቸው የተጻፈ እንትኑ ላይ ፕሬዘንቴሽኑ ላይ ሚውትድ ነው አትሰማም። ጆሹዋ ድምጽህም አይሰማም። አሁን የምትመልሱት እናንተ ሌሎቹ በብዛት ስለመለሱበት የደረጀን ጥያቄ ይነሳና መልስ እንሰማለን። ደረጀ ይቀጥል። መልካም እሺ። እኔ በጣም ነው ማመሰግነው። I appreciate both of your presentation በጣም አመሰግናለሁ። ግን አንድ እኔ እንትን ነው ጥያቄው ምናልባት ለሁላችንም ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከሴንትራሊቲ ኦፍ ወርሺፑ የክርስቶስ ማዕከል የመሆኑ ሁለታችሁም እንትን አርማን ነው ፕሬዘንት አድርጋችሁታል። እኔም አክሰፕት አደርጋለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ጻፊውም ይሁን እናንተ እንዴት ነው ያያችሁት የሚለው አንድ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው ብዙ ጊዜ ይሄ ወርሺፑ የሴንተር ማዕከሉ የክራይስት መሆኑ
አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ኮርሶችን ስንወስድ የትራይን ጋድን ኔግሌክት የማድረግ ቴንደንሲ እንትን እንዳይልበት መጽሐፉ እንደዛ እንዴት አድርጎ ነው እሱን ነገር ፕሬዘንት ያደርገው የሚለው ነው። ይሄንን ያነሳሁት ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን በእኛ እምነት ላይ ብዙ ጊዜ ከክራይስት ጋር አያይዘን ነው የምናቀርበውና ግን ሃይ ፕሪስቱም ጨምሮ ክርስቶስ ራሱ ወደዛ እንዲያቀርበን ነው ክርስቶስ በአብ መሐከል ገብቶ ነው ይሄንን ቅድም ሲብራራ የነበሩ ነገሮችን ያገኘነውና እሱን ከዚህ ከወርሺፑ ጋር አምልኮ ለአዘ ትራይን ጋድ የሚለውን ሐሳብ ጽንሰ ሐሳቡን እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ ነው ብሪፍ ያደርጋችሁት የሚለው አንድ የተወሰነ ሰው ብሪፍ ብታረጉልን የሚል ነው። አሁን ከምናየው እንትን አንፃር እሷን ነገር የተወሰነ ሰው ብሪፍ ቢያደርግልን የሚል ነገር ነው። መጽሐፍ ውስጥም እሱ እነዚህ አዘ ትራይን ጋድ ወርሺፑ ለአምላክ ነው የሚቀርበው የሚለው ክርስቶስም የትራይን ጋድ አንድ አካል ሆኖ የሚሄድበት እንዴት አያችሁት የሚለው ነው። ሁለቱም ጋር ስላየው ነው እንትኑ መስገን እሺ መመለስ ይቻላል እዛ ላይ ካንተ በፊት መጀመሪያ ያነሱት ይሞክሩና ጆሹዋ ይመልስና ከዛ አንተ ቀጥለ መስጠት ትችላለህ። I think Joshua ቀጥል ሚውትድ ነው አትሰማም። እሺ አባተ ቀጥል በቃ። ኦኬ እዛ ላይ ስለ እንደ አጠር ያለ መልከታ ለማስቀመጥ ኢየሱስ የመካከለኝነትን ይሄ መካከለኛ የሚለው ኮንሰፕት አሁን ወርሺፕ ጋር ሲመጣ መካከለኛ ነው ብቻ ሳይሆን ታርጌትም ጭምር ነው። የወርሺፕ ታርጌት ነው ክራይስት የሚል ቀጥታ ስትሬት ፎርዋርድ የሆኑ መልከታዎችም ሐሳቦችም ከፒተርሰን ፎርዋርዶችም ይሁን ከዕብራውያን መጽሐፍ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ኢቭን ላይክ ወርሺፕ ታርጌት መሆኑን በግልጽ ከማስቀመጥ አንፃር ቀጥታ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ ነው የሚለው ለኢየሱስ። ስለዚህ ኢየሱስ የወርሺፕ መካከለኛ በመካከለ ያለ ወርሺፕ ፋሲሊቴተር አይነት አድርገን ልናስብ አንችልም በዚህ ሁኔታ ውስጥ። ስለዚህ ኢየሱስ መካከለኛ ነው፣ ከዛ ደግሞ የወርሺፕ ታርጌት ነው ወይም የወርሺፕ ሌጂቲሜት የሆነ ተቀባይ ነው ማለት ነው ኢየሱስ። መስገድ ጨምር ያው ያባት ወንድማችን አባትን በመደገፍ እሺ ፓስተር ቀጥለሽ። እንግዲህ ይሄ የዕብራውያን መጽሐፍ ለዕብራውያን አማኞች የተጻፈ ነው እና እነሱ ትኩረታቸው ሁሉ ጊዜ ወደ ብሉይ ኪዳን ካህናት እንደገና ደግሞ ወደ መላእክት ነበር ትኩረታቸው። ግን ከሁሉ በላጭ እንደሆነ ኢየሱስን እያጎላ ኢየሱስን በደንብ እያሳየ ያቀረበበት ክፍል ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ አምላክነቱ እንደ ጌትነቱ ደግሞም ሞቶ እንደ መነሳቱ ያንን ለማሳየት የሚደረግ አምልኮ ነው እና እሱን ማምለክ ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስቀርበት ነገር የለም። እሱ ራሱ አምላክ ስለሆነ ያንን ለማሳየት ነው መጽሐፉ የሚናገረው። እኔ እንደውም ይሄ መጽሐፍ በጣም ሁላችንም ብናየው ብዬ ያስባለሁ። ይሄ የሂብሩ ይህን ቻፕተር ያላያችሁ ሁሉ ብታዩት በጣም ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ ቴንክ ዩ አስፋው ተጨማሪ ያለ እዚህ ላይ ከዛ ገነት ካለሽ ከዛ ኮንክሉድ እናደርግ። እሺ ነገር ልጨምር ያው ስለ አምላክነቱ አሁን በተነሳው ጥያቄ ላይ ማለት ነው። እሺ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ይናገራልና ኢየሱስ እርሱም ይላል መላእክትና ስልጣናት ኃይላትም ከተገዘሉት በኋላ ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር ቀኝ አለ ይላል። መላእክትም ስልጣናትም ከተገዘሉት በኋላ ነው የሚለውና ኢየሱስ የወርሺፕ ሁሉ ማዕከል እንደሆነ ነው የሚናገረው። ናችን ፖይንት ልጨምር ብዬ ነው።
እሺ ቴንክ ዩ አስፋው ሁለት ደቂቃ ተናገሩና ኮንክሉድ እናደርጋለን። እሺ ኦኬ አስፋው የለም። እሺ ገነት የምትጨምረው እያወራው ነኝ። እሺ እያወራው ነኝ። ሶሪ ሄሎ ይሰማል? ቀጥል። እና የሴንትራሊቲ ኦፍ ክራይስት የሚለው በዚህኛው በአምልኮ ተቀባይ ቦታውን አካል ሆኖ መምጣቱን ለማሳየት ነው ይህ ሐሳብ የተነሳውና በብሉይ ኪዳን አምልኮ በስፍራ ነው የሚካሄደው። ሴንተሩ ታበርናክሉ ወይም ሰንክቸሩ ነው፣ በዛ ስፍራ ይካሄዳል። ያ አስ ሻዶው ነው የሚታየው፣ እንደ ጥላ ሊመጣ ላለው አካል ለማሳየት እየተደረገ ነው የብሉይ ኪዳን። የአዲስ ኪዳኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምልኮ የሚቀበል አምልኮ የሚገባው እንደሆነ ለማሳየት ነው። ቅድም ወንድሜ አባተ እንዳነሳው በዕብራውያን መልእክትም እንደተገለጸው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ እንደሰገዱለት ይቀርባል። እንደገናም ደግሞ ራእይ ምዕራፍ 4 ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ይገባሃል ብሎ እንደሰገዱለት፣ እንደገና ራእይ ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ራሱ ይህንን ባሳየኝ በመልአኩ ፊት ተደፋው ብሎ ለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀረበለት ፕሬዘንቴሽን እንደሰገደለት የሚያሳየው ክፍል ኢየሱስ ራሱ ስፍራው ሳይሆን መቅደሱም ሳይሆን እና ራሱ አምልኮ ተቀባይ መሆኑን ለማሳየት እየተጠቀመ እንደሆነ ለመግለጽ ለመጨመር ያህል ነው። ቴንኪዩ እናመሰግናለን። ገነት 2 ደቂቃ አለሽ። ሪአክተር ጋር ነች። ላነሳ የነበረውን ሀሳብ ፓስተር ወልዴ በደንብ አንስቶታል። መጽሐፎችን ስንረዳ መጀመሪያ አሁን እኛ ፕሬዘንት የምናደርገው ላይ መጀመሪያ የሂብሩ መጽሐፍ ቶታል ጀነራል የሆነ ቲሙ ምንድነው የሚለውን አንስተናል። ደሬ ላነሳው ጥያቄ መጽሐፎችን ከተጻፉበት ስፔሻሊ ሌተሮች ታርጌት አድርገው የሆነ ግሩፕ የሚጻፉ ስለሆነ ጀነራል የሆኑ ኮንቴክስታቸውን መረዳት ያስፈልጋል የሚለውን ለማስታወስ ያክል ነው። ቴንክ ዩ። እሺ እናመሰግናለን። ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ቀጣይ ሳምንት ስንገናኝ የቀራችሁ ግሩፖች ታቀርባላችሁ ማለት ነው። በእነዚህ ግሩፖች ውስጥ ግን ያልተካተታችሁና ያመለጣችሁ ካላችሁ ኮሙኒኬት አድርጉን። እናመሰግናለን። አስፋው ጸልይልንና እንጨርስ። ከዛ በፊት ምስጌ በአንተ ቴሌግራም ነው ምንልክልህ? አዎ ቴሌግራም ላይ ላኩልኝ። እሺ አስፋው ጸልይ። ሁላችንም እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አለኝታችንና ተስፋችን እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። ክብር ለታላቁ ስምህ ይሁን። አንተ የሁላችንም አለኝታና ተስፋ፣ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ደግሞ በተለያየ ስፍራ ላይ ሆነን ይህንን አንዱን ሐሳብ እንድንከፋፈል፣ እንድንረዳ፣ እንድንማማር ለሚያቀናጁ አካላትም አቅም፣ ጉልበት፣ ጥበብ፣ እውቀት ስለሰጠ እግዚአብሔር በተለያየ ስፍራ ሆኖ ይህንን ላዘጋጁትም ሁሉ ዛሬ የሚቀርበውን ትምህርት እግዚአብሔር እንዲያቀርቡ እውቀት ስለሰጣቸው የሚገርም ጊዜ እንድናሳልፍ ጊዜ ስለሰጠን ስምህ ብሩክ ይሁን። ተርፎ ያለውን ጊዜ ሁሉ በእጅ ተረከብ። ምሽቱን በሰላም አሳድረን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ተባረክ። ሳምንት